نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم صدق الله العظيم۔ ڈاکٹر صاحب کیولا میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ میں اپنے نوٹنگہم کے تمام باسیوں کی طرف سے ریئل آئی ایم تھینکفل ٹو فار مائی ڈیپ تصوف کے اوپر علماء گفتگو کریں تو اور بات ہے، یونیورسٹیز کے پروفیسر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور صوفیہ کرام کی خدمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کریں تو اس کا مزہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے جتنے بھی مقررین یہاں پر لے کر آئے اور جس طرح تصوف کے حوالے سے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں یہ روحانی محفل ہے۔ یہ آج حقیقت بات ہے کہ مجھے خود جب پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو جب صوفیاء کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا قرآن مقدس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اثرات جب انسان کے جسم و روح پر ہوتے ہیں، اسی طرح صوفیہ کرام کے کلامات کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کے روح کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج میں ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ کچھ غریب صحابہ تھے، امیر بھی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا توجہ غریب صحابہ سے ہٹ کر امیروں کی طرف چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت سبق عطا کیا۔ بتایا تو حضور کو گیا تھا لیکن حکم ہم کو ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی اپنی ذات کو وابستہ کر لو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام میری عبادت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد فقط میری ذات ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی اپنی آنکھوں کو بھی اس غریب صحابہ سے جدا نہیں کرنا، اپنی آنکھوں کو بھی اپنے غریب صحابہ سے جدا نہیں کرنا۔ برادران اسلام، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان رب کا قرب چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے یہ سب جو پڑھایا یہ وحدانیت کا پڑھایا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا پڑھایا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو انعام عطا کیا جیسے کہ تمام مقررین نے فرمایا، وہ سارے کا دو مقصد زیادہ مجھے نظر آتے ہیں، ایک محبت عطا کی اور ایک خدمت کی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول بھی کیا اور ان کی خدمات کو مقبول بھی کر دیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت کچھ کہا گیا، مجھے بھی وہاں حاضری کا موقع ملا ہے، تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا رب تک پہنچنے کے بے شمار راستے تھے، لیکن میں نے رب تک پہنچنے کا جو راستہ جو اختیار کیا وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑی فلسفی ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، ایک جانور سے محبت کرے تو جانور قریب آ جاتا ہے، حتیٰ کہ درندہ کے ساتھ محبت کرے وہ بھی درندہ قریب آ جاتا ہے۔ آپ نے یوٹیوبس کے اندر بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جن لوگوں نے شیر کو بچپن سے پالا تھا، وہ شیر کو جنگل میں چھوڑا ہے، اور لیکن جب شیر اس چڑیا گھر کے اندر یا زو کے اندر سے واپس اس نے اپنے چلان بنانے والے کو، خدمت کرنے والے کو دیکھا تو چھلانگ مار کر اس نے آپ کو اس کو جفا ڈال دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بچپن کے اندر میری حفاظت کی تھی۔ میں ابھی پچھلے دنوں کینیا میں تھا تو وہاں پر ایک مجھے بڑا عجیب سا اتفاق ہوا۔ وہ اتفاق یہ تھا کہ بہت بڑا اجڑ جو تھا وہ ہاتھیوں کا آ رہا تھا، بہت بڑی تعداد ہاتھیوں کی تھی۔ تو ہم سب کھڑے ہوئے تھے،
रास्ता जो वो तलाश कर रहे थे हाथी गुजरने का, तो वहाँ पर गाड़ी हमारी खड़ी थी, तो बड़े हाथी ने बहुत सख्त आवाज़ निकाली कि इसको रास्ता दो, हमको रास्ता दो। तो ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ा, तो पीछे जब सारे के सारे को 12 या 14, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो सारे हाथी जब गुजरे तो पीछे एक कैनेडियन, एक इंग्लिश था जो उनको फॉलो कर रहा था। तो मैंने गाड़ी में ऊपर से बैठे उसको आवाज़ दी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही सेड आई एम फॉलोइंग देम। मैंने कहा व्हाट्स मीनिंग ऑफ दैट, क्यों कर रहे हो तुम? कहता है कि ये ख़तरनाक हाथी नहीं है, इसलिए कि ये यतीम हाथी थी, इनको पाला गया है। ये ख़तरनाक नहीं है, ये यतीम हाथी थे, इनको स्पेशल पाला गया है, ये किसी को नुकसान देने वाले नहीं हैं। ब्रदरान इस्लाम, मैं हज़रत हकीम लुकमान की एक बात आपको बताता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैंने 300 साल तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी बसर की, मैं तुम्हारा इलाज करता रहा। मैं 2 नुस्खे आपको देना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का महासर। हज़रत हकीम लुकमान, यानी सूरत लुकमान भी कुरान मुक़द्दस में नाज़िल हुई है। बहुत वाइज इंसान थे, कोई कहता है वो नबी थे, कोई कहता था वो वाइज मैन थे, हकीम थे। तो आप फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी में 300 साल में तुम्हारे अंदर गुजारे, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का महसब आपको देता हूँ, 2 इलाज तुम्हें देता हूँ पूरी ज़िंदगी के, जिनमें हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जब आपके मुरीदीन मुतल्लकीन ने ये सुना कि शेख जो है मुझे हमको पूरी ज़िंदगी का महासब देने लगा है, तो उन्होंने गौर करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि हुजूर वो कौन से हैं? फरमाया हर इंसान को तुम एक इज्जत दो और दूसरा उसको मोहब्बत दो। एक इज्जत दो, दूसरी मोहब्बत दो। जब उनके मुरीदीन ने ये सुना कि इलाज आप ये बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर भी अगर आराम ना आया तो फिर क्या करें? आपने फरमाया डोज को डबल कर दो, डोज को डबल कर। जब डोज को डबल करेंगे तो यही सूफिया ने कमाल किया। सूफिया का यही कमाल है कि उन्होंने इंसान से मोहब्बत की, और उसके अंदर जो राज ये था कि हर इंसान अपने महबूब से मोहब्बत करता है, और महबूब के साथ लिंक हर चीज़ से मोहब्बत करता है। जो महबूब के साथ लिंक करती है हर चीज़ से मोहब्बत करता है। चूँकि सूफ़ी रब से मोहब्बत करता है, और रब की जो तख्लीक है, वो मखलूक है, वो इंसान है, तो वो देखता है कि ये जो इंसान है ना, मेरे महबूब की एक मखलूक है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। रब की वो खिदमत करते हैं, रब बंदों की वो खिदमत करते हैं, अल्लाह उनके ऊपर राज़ी हो जाता है। ये बेसिकली उसकी फ़िलॉसफी है। ब्रदरान इस्लाम, मैं ये चाहता हूँ ये सिलसिला जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, ये हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। और सूफ़ी की बात आखिर में एक और बात इनकलाबी थोड़ी सी कर दूँ, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस्लाम को सूफ़ी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। पिछले 1400 साल के अंदर, ये तारीख की बात आपको बता रहा हूँ, 1400 साल के अंदर हुक्मरानों को शिकस्त होती रही है, मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त होती रही, उनके मुल्क फतह होते रहे, उनके बॉर्डर्स फतह होते रहे, उनके लोग भी फतह होते रहे, लेकिन इस्लाम को कोई फतह नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि उसकी हिफाजत सूफिया ने की थी। जब भी मुश्किल वक्त आया, जब इलाके फतह हुए, लोग उन सूफिया के अराउंड इकट्ठे हो गए, आप बताइए कि हम इस्लाम की हिफाजत कैसे करें ताकि ये न मिट सके, तो कि हमारा नज़रिया ठीक है खुदा की वहदानियत के ऊपर, अल्लाह के नबी की रिसालत के ऊपर, कुरान मुक़द्दस के ऊपर हमारा नज़रिया ठीक है, हमारा हुक्मरान गलत हो सकता है। आइए हम तो बचाइए। और हकीकत बात यह है कि मैं अगर वाक़यात बताना शुरू कर दूँ, किस तरह जो बाहर से आने वाले हुक्मरान थे, उन्होंने मुसलमानों के इलाकों को फतह किया, लेकिन सूफिया के किरदार से वही फाते जो है मुसलमान हुए, वही फाते मुसलमान हुए, और उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद बाला कर लिया। अल्लाह ताला इस झंडे को हमें बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर के अंदर में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नॉटिंघम के दोस्तों को इल्म है, आप मुझको 1993 के अंदर इसका आगाज़ करने का अल्लाह ने मुझको अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौका दिया। इस वक्त 25 साल 25 ईयर्स इस साल को कंप्लीट हो गए। इसका हेड ऑफिस भी यहीं, मैं भी मस्जिद में इमाम था,
वहाँ से इसका आगाज़ हुआ और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दुनिया के मोर देन 50 कंट्रीज़ में इसका काम है। अभी सिर्फ इस रमज़ान मुबारक से पहले 65 राइस के तकरीबन कंटेनर सीरिया के लिए टर्की भेजे हैं। 65 पाकिस्तानी हिसाब से 25 करोड़ रुपए के चावल गए, 25 करोड़ के 1.6 मिलियन पाउंड के हिसाब से 2.5। थर्ड थिंग आपको ये बताया मुस्लिम हैंड्स की इसी रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिद अक्सा जो है उसका बहुत बड़ा हरम है। मैं खुद वहाँ ज़ियारत के लिए गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स ने पूरे हरम के अंदर पूरी की पूरी, यानी एक तो मस्जिद है ना, हरम जो है जो बाहर का हिस्से बहुत बड़ा, लाखों लोग उसके अंदर आते हैं, वो पूरे के पूरे हरम का मुस्लिम हैंड ने वहाँ का लाइटिंग का इंतज़ाम किया, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खर्च किए। तफसीलात में जाऊँ बहुत कुछ आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रियली मेरा जी ये चाहता था कि जब ये सारे प्रोफेसर डॉक्टर्स खिताबात कर रहे थे, मेरा जी चाहता था कि ये बोलते रहें, एक एक बंदा बोलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ इस हॉल के अभी 2 साल हुए इस हॉल के बने हुए, तकरीबन हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, सियासी भी होता है। हम यहाँ सियासतदान को बैठाते हैं।